हाँ जी, चौथा अपना पेपर सी सूफी गुरमत वीर किस्सा कावधारा तो संबंधित प्रश्न पूछे गए सी और इस दे विच हीर लेखां दा काल क्रम अनुसार लिखो। ते हीर लेखां दा आपां नूं काल क्रम लिखना सीगा ते उस विच आपां नूं पता ही है कि सब तो पहला जिहड़ा लेखक होया वो दमोदर होया। तो दमोदर की है अपने एक नंबर ते आना सी बई, सब तो पहले नंबर ते आपां लावांगे दमोदर और आपां ये देखना सीगा कि किस विच आ रहा है पहले नंबर ते। तो सह ऑप्शन जिहड़ा है उस विच दमोदर पहले नंबर ते आ रहा है। सरल जा क्वेश्चन सीगा क्योंकि जे इहनूं होर औखा किया जाता तो कई तीनों ऑप्शन दिता जाता। दमोदर और दमोदर तो बाद मुकबल बई और मुकबल तो बाद वारिस शाह। आपां नूं यह चीज पता सी कि वारिस शाह सी जिहड़ा ओने जिहड़ी हीर लिखी सी वो मुकबल ते अहमद गुजर दी जिहड़ी हीर सी उस तो काफी प्रभावित सीगा। तो बंदा आया तो उसी बंदे तो प्रभावित होता है जिहड़ा उस तो पहला हो चुकिया होवे या फिर समकाली होवे, बाद वाले बंदे तो प्रभावित होने का कोई नहीं है, मतलब नहीं बनता। तो जे देखा भी जाए दमोदर उस तो बाद मुकबल आवेगा और मुकबल तो बाद वारिस शाह। उस तो बाद भगवान सिंह बई हीर लिखी सी भगवान सिंह ने कविता दे अंदर ते ओ अखीर दे विच आवेगी। ते इस विच जे आपां नूं एक भी ऑप्शन पता सीगा तां भी अपनी गल बन सकदी सी बई। जे आपां नूं दमोदर बारे पहली गल तो आपां नूं पता ही सी, इस क्वेश्चन च किसी नूं कोई दिक्कत नहीं आई होनी। ते पहले नंबर ते दमोदर, फिर मुकबल, फिर वारिस, फिर भगवान सिंह। भगवान सिंह है जो इहदे पिछे सिंह लग्या होया बई। तो इत्थों आपां नूं पता लग गया कि ये बई खालसा पंथ की स्थापना तो बाद होया है ते ये जिहड़े है पुरबले ने और ये बाद वाले है ते ये लास्ट च आया है बंदा। हुण उस तो बाद जे गल करिए दूजे प्रश्न की, ਸਾਹਿਤ ਦੀ प्रकृति है, ਸਾਹਿਤ ਦੀ प्रकृति की है बई ये आपां नूं दसना सीगा। ਸਾਹਿਤ की हुंदा है, ਸਾਹਿਤ ਦਾ मुख प्रकृति की हुंदी है। दार्शनिक, देखो दार्शनिक नहीं हो सकता, दार्शनिक तो फिलोसफी टाइप आ चीज नहीं हो सकती बई। मनोवैज्ञानिक, चयनात्मक, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, चयनात्मक भी हो सकता है, सोहजात्मक भी हो सकता है, परंतु जो चयनात्मक है वह बहुत घट होता है बई। और मनोवैज्ञानिक है जोड़ा वो साइकोलॉजी तो संबंधित प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक शैली की वरतों की कहते साहित्य के अंदर की जा सकती है, परंतु पूर्ण तौर पर साहित्य है जोड़ा वो सोहजात्मक होता है बई। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ प्रकृति होंगी है वो सोहजात्मक होंगी है। मनुख के अंदर सोहज पैदा करना होंदा है, स्वाद पैदा करना होंदा है। आपां साहित्य इसी कारण पढ़ते हाँ कि आपां नूं सोहज प्राप्त होवे, स्वाद जा मिले और कुछ चंगा करने की आपां सोचीए। ये जिहड़ा है सोहजात्मक ये अपना उत्तर है बई। साहित्य की मुख्य प्रकृति आ हैगी है। हुण निम्नलिखित दा सही कालक्रम दसो। आपां नूं सही कालक्रम दसना है ते इन्हां विचों सब तो पहला अगर देखा जाए तो दमोदर होया बई, गुरु तेग बहादुर, सुल्तान बाहू शाह मुहम्मद, ए ऑप्शन है। उस विच वारिस शाह, गुरु नानक देव, शाह हुसैन, नजाबत। ई ऑप्शन है गुलाम फरीद, गुरु तेग बहादुर, हाशम ते अगरा। अगला ऑप्शन है बुल्ले शाह, गुरु अर्जन देव, फजल शाह, गुरु गोबिंद सिंह। हुण जे आपां देखी जाइए इन्हां दा सही कालक्रम छांटना सी बई। दमोदर, दमोदर तो बाद गुरु तेग बहादुर जी सही है बई। सुल्तान बाहू, उस तो बाद सुल्तान बाहू है और फिर शाह मुहम्मद है जिहड़ा वो। जे आपां दमोदर तो आपां देखिए ये समकाली है, अकबर दा समकाली है बई है। जे आपां नूं डेट ऑफ बर्थ नहीं याद, डेट ऑफ बर्थ अगर तुहानूं याद है तुसीं आसानी नाल इस नूं कर दोगे, परंतु आपां गल वो नहीं करांगे डेट ऑफ बर्थ की। आपां गल करांगे समकालियां दे नाल आपां
ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 1 ਨੰਬਰ ਲਗਾਓਗੇ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦਮੋਦਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਤਾ ਭਰਿਆ ਰਵਈਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਮੋਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਦਾ ਕਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਥ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਊੜਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ शाह हुसैन है भाई, शाह हुसैन अर्जुन देव जी के टाइम होया। नजाबत दी वार, ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹਾਸ਼ਮ ਅਗਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਬਈ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਲੇਟ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਕਾਲੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਸਮ ਤੇ शाह हुसैन। शाह हुसैन ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਾਸ਼ਮ ਰਣਜੀਤ ਕਾਲ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਦੋਗੇ ਬਈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਸਮ ਤੇ शाह हुसैन ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮੋਦਰ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਨਜਾਬਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਇਹ 1739 ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1739 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਦਾ ਬਈ। ਦਮੋਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਲੂ। ਪੀਲੂ ਭਈਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਾਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਦਵੈਤਵਾਦ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਵੀ ਤੇ ਵਧੇਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸ਼ਰੀਅਤਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸੀ ਬਈ, ਸੂਫੀ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। और शाह हुसैन, सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू ने भी कलमे की गल की है, पर अद्वैतवाद की गल नहीं की। अद्वैत की अगर किसी ने गल की है तो वह है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह ने अद्वैतवाद की गल की है बई। शाह हुसैन ने भी अद्वैतवाद की गल नहीं की। अद्वैतवाद तुहानू दसिया होया दो दा एक हो जाना बई, आत्मा ते परमात्मा का एक हो जाना। बुल्ला जिहड़ा है अपने अखीरले पड़ाव दे उत्ते सब कुछ ओनू की कहते हैं कि इको नजर आ रहा है बई। अद्वैतवाद जिहड़ा सिद्धांत है वह हैगा है भारती सभ्याचार तो संबंधित, ते बुल्ला सीगा भारती सभ्याचार तो प्रभावित सीगा भाई।
शाह हुसैन ते सुल्तान बाहू नहीं सी। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ। ਲੱਛਣ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਾਲੀ ਉੱਨ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਲੀ ਉੱਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਐੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੂਫੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਈੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੂਫੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਦੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਕਈ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰੀਅਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਾਲਣਾ, ਹਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਸੂਫੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਖ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਹਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸੂਫੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ, ਕਾਲੀ ਉੱਨ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੂਫੀ ਦੀ ਲਕਸ਼ਣਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਤਵਾਂ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਈ ਕਿਹੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬਈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕता, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਆ ਬਈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਵਾਨ ਸੋਰਕਟ ਚੰਗ ਦਾ ਸੀ ਬਈ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਕਾਠਵਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਔਰ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸੀ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੈਗਾ
परंतु की कहते हैं कि अपने बुल्ले शाह नहीं गा, तो सही ऑप्शन नहीं है भाई। ऑप्शन ई बाबा फरीद ते गुलाम फरीद। उस तो बाद 8वां प्रश्न, गुरबाणी ਅਤੇ सूफी कावधारा उपर किस धारा का ਵਧੇਰੇ प्रभाव है? गुरबाणी ते सूफी के उत्ते देखो जी, लोक साहित्य, हाँ लोक साहित्य तो प्रभावित है। गुरबाणी के अंदर भी जड़ी बाणियां ने वो लोक वारां के उत्ते आधारित बाणी है। लोक साहित्य की बहुत वरतों की गई है। सूफी कावधारा के अंदर भी लोक साहित्य की ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਦੇਖੋ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ सूफी कावधारा और ना गुरबाणी बहुत ज्यादा प्रभावित है, नहीं थोड़ा बहुत थोड़ा प्रभाव है गुरबाणी ते सूफी काव का, ਵਧੇਰੇ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं गा, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सामी साहित्य तो सूफी कावधारा तो प्रभावित हैगी है, परंतु गुरबाणी है जिहड़ी वो प्रभावित नहीं है, गुरबाणी प्रभावित नहीं है, तो सामी साहित्य भी नहीं हो सकता। पुराणिक साहित्य, पुराना तो जो पुराणिक बहुत पुराना साहित्य सीगा, उस तो गुरबाणी और सूफी साहित्य बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं सी, थोड़ा बहुत बाई च थोड़ा क फर्क पावा पिया होवे, परंतु बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं सी। अगर देखा जाए सब तो वध प्रभाव अगर किसी का पिया है इन्हां दे विचों तो लोक साहित्य का है, वध प्रभाव लोक साहित्य, ते लोक साहित्य अपना सही है भाई। और अज भी की कहने जेडे कलाकार है लोक साहित्य की वरतों करते हैं भाई, क्योंकि वो ज्यादा नेड़े होंदा लोकां दे, लोकां दे हिरदे नूं टुंब लैंदा है वो। अगला है 9वां प्रश्न, किस गुरु दे सिमरन नाल नौ निध दी प्राप्ति दसी गई है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन सी भाई। आप सिख विचारधारा नाल संबंधित है तो आप अरदास करते हैं या अरदास सुनते हैं। आप अरदास सुनते ना, अरदास भी चाहते ना, गुरु तेग बहादुर सिमरे है कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। अरदास की तुक हैगी है, आप बहुत बार सुनी हुई है। अपने मन में किसी प्रकार का किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए सी। आप सिख विचारधारा नाल संबंधित है, अपने विशा पंजाबी है और आप पंजाबी सभ्याचार तो चंगी तरह जाणू है। ते जदों भी आप अपने समाज के अंदर किथे भी जाने आ तो उत्थे जदों पाठ का भोग पैंदा या कोई भी काम किया जाता तो अरदास सोधिया जाता है भाई, अरदास की जाती है। तो अरदास आप सब नूं की कहते हैं कि ध्यान दे विच है, जिंदे विच आ चीज लिखी है कि गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। आ जिहड़ी गल है गुरु तेग बहादुर जी नाल संबंधित है। ये बड़ा ही सरल प्रश्न सी और कईयां दा गलत हो गया, कईयां दा गलत हो गया, नहीं होना चाहिए सीगा। आपां नूं इस बारे विचार करना चाहिए सी, सोचना चाहिए सी आपां नूं। चलो कोई नहीं, हुण आपां अगले प्रश्न ते चलदे हैं भाई। 10वां प्रश्न, पीलू रचित किस्सा मिर्जा साहिबां विच किहड़े रस ने? हुण देखो आपां नूं रसां बारे जानकारी नहीं गी, कोई जानकारी नहीं आपां नूं रसां बारे, आपां रस पढ़ाए नहीं गे, परंतु फिर भी की कहते कि आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। किवें? देखो आप पीलू दा मिर्जा साहिबां चंगी तरह सुनिया, उहदे विच पीलू दी जिहड़े मिर्जे दी वीरता की गल की गई है भाई, वो बड़ा बहादुर है, बड़ा बहादुर है, उहदी वीरता की गल की गई है। तो की हो गया? वीर रस हो गया भाई, वीर रस हो गया। तो वीर रस किंदे किंदे अंदर है? हुण की है कि सह ऑप्शन के अंदर वीर रस नहीं गा, तो सह ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, सह ऑप्शन नहीं हो सकता। इनके अंदर एक ऑप्शन अपना चला गया भाई, हुण पिछे रह गए 3। भावें रसां दे बारे जानकारी नहीं है, परंतु आपां नूं यह चीज पता है वीर का मतलब की होंदा है, करुणा का मतलब की होंदा है, सिंगार का मतलब की होंदा है, ये चीज़ां आपां नूं पता है। जदों आपां रस करावांगे तो इन्हां बारे विस्तार नाल चर्चा करांगे, परंतु जे आपां गल कीती जावे भाई आपां नूं किसी की कहानी पता है और किसी की कहानी के आधार पर आपां नूं उत्तर है जो आना चाहिए है,
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਈਆ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਹਾਸਾ ਪੀਲੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚ ਹਾਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਕਰੁਣਾਮਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੰਗਾਰ ਵੀਰ ਤੇ ਕਰੁਣਾ। ਹਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਬਈ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬਈ ਕਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਨੁਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੰਜੋਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਰਫੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਰਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੀਰਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕਤਾ, ਹਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਰੋਮਾਂਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਚ ਹੈ ਬਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੈ, ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਰੋਮਾਂਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਬਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੂਣਾ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਦਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਧਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਮਜਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ ਬਈ। ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕਤਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗਾ।
इश्क मजाजी इश्क दे रंग विच रंग की कहते हैं कि वो मजाजी तो हकीकी की तरफ नहीं मुड़ता। वो अगे धर्म ते सदाचार की टक्कर। देखो सदाचार की धर्म नाल कोई टक्कर इहदे विच नहीं है, किसे दे अंदर धर्म ते सदाचार की कोई टक्कर नहीं है। ते इस विच अगर गल की जाए तो सिर्फ नैतिकता ते रोमांटिकता का सुमेल है भाई। दो नंबर ऑप्शन है, बी ऑप्शन एड़ा ऑप्शन वो सही है। हुण अगे जे गल करिए 12वां प्रश्न, हीर रूह ते चाक कलबूत जानो, बालनाथ ए पीर बनाया ई, पंज पीर ने पंज हवास तेरे, जिन्ना थापड़ा तुद नु लाया ई, लिख के वारशा ने की किया भाई। कथा नु सूफी रंगन दिता है, पुराणिक परंपरा नाल जोड़िया है, शरीयत नाल जोड़िया है, प्रेम कथा नु हकीकी विच टालिया है, इश्क मजाजी नु इश्क हकीकी विच टालिया है। देखो हीर रूह हुण हीर की है, रूह बन गई है, चाक है कलबूत शरीर बन गया है, बालनाथ पीर है भाई, और पंजा इंद्रियां पंज हवास तेरे जो पंज इंद्रियां ने उन्होंने उत्ते कंट्रोल, और तू थापड़ा लाया थापड़ा लाता उस परमात्मा वल वधो। ते जे इस लैण दा अर्थ आपां नूं पता है, हुण लैण दा अर्थ मैं तुहानूं दस्सिया भी होया सीगा, उस अर्थ बारे आपां नूं सोचना सीगा भाई इस दा की अर्थ बनदा है, उस बारे आपां नूं सोचना चाहिदा सीगा। ते हुण जे गल कीती जावे तां कथा नूं सूफी रंगन दिता है, नहीं जी नहीं। देखो वारिस शाह सूफी नहीं सीगा, वो तो किस्साकार सीगा, सूफी रंगन नहीं दिता। पुराणिक परंपरा, देखो पुराणिक परंपरा नाल नहीं जोड़िया, कोई अज पुराणिक परंपरा नहीं है उस नाल उन्हें नहीं जोड़िया है भाई। शरीयत नूं फॉलो किया होवे, शरीयत नूं भी फॉलो नहीं किया भाई, कोई रोजे बारे भाई तू शरीयत नाल जुड़ो वगैरह नहीं फॉलो नहीं किया। हुण जिहड़ी गल आपां तुहानूं दसी हुई सी, नोट्स दे विच भी आपां तुहानूं कराया होया कि इहने अखीर दे विच इश्क मजाजी नूं इश्क हकीकी दा रूप दिता है, ते आ की कीता प्रेम कथा नूं की कीता उहने हकीकी विच टालिया हैगा। अखीर दे विच की है, आत्मा ते परमात्मा दा मिलन, आत्मा ते हीर ते रांझे राही उहदे मिलन दा, आत्मा ते परमात्मा दे मिलन राही दस्सिया। वो कदों होवेगा जदों आपां नूं चंगा मुरशद मिल जाएगा और अपनी जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने उन्हें उत्ते अपना कंट्रोल हो जाएगा। एक गल की है, इश्क हकीकी दे नाल मजाजी नूं समझाया गया है, इश्क हकीकी नूं इश्क मजाजी नूं इश्क हकीकी दे विच टालिया गया है। ते इनदा सही ऑप्शन सी भाई, ये भी गलत अपना नहीं होना चाहिए सीगा। अगे किस्सा पूरन भगत की कथा का आधार है, की कथा का आधार की है, किस्सा पूरन भगत की कथा का आधार इतिहासकता। देखो इतिहासकता नहीं है, मतिहासकता होंदी तो चलो चल जाता, पर इतिहासकता नहीं है। पूरन भगत लोक गाथा, लोक गाथा है भाई, लोक गाथा है। प्रेम गाथा, पूरन भगत की प्रेम गाथा नहीं है। जे लोक गाथा तरफ अपना ध्यान नहीं भी जाता पे आप फिर भी कंफ्यूज है, तो उस तो अगे अगे ते चलते हैं आप। प्रेम गाथा देखो पूरन भगत विच कोई प्रेम गाथा नहीं है भाई, ये तो सदाचारक किस्सा है, प्रेम की गल नहीं है। वो किसी जनानी उत्ते नहीं मरदा, किसी कुड़ी उत्ते नहीं मरदा, कोई लव स्टोरी नहीं है, इहदे विच प्रेम गाथा नहीं है। जे वो सुंदरा उसके उत्ते मरदी है तो एक अड गल है, फिर भी वो उन्होंने छड्ड आंदा है भाई, एवं नहीं कि प्रेम दे विच पिया रहिंदा है। कोई हीर रांझे वाले किस्से वाली तरह ये किस्सा नहीं है, ना ही मिर्जा साहब वाली तरह किस्सा है भी दोनों प्यार दे विच पेच पाते हैं, पिंगा पाते हैं और अखीर च मिर्जा मर जाता है। इजा कुछ पूरन भगत च नहीं है, प्रेम गाथा नहीं है। वीर गाथा, देखो वीर गाथा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इहदे विच पूरन केरा लड़ाइयां करता है, कोई लड़ाई कोई युद्ध वगैरह कोई है ही नहीं, कोई वीर वीरता का इहदे विच कोई वर्णन नहीं है। जे देखा जाए वीरता का वर्णन नहीं, प्रेम का कोई, प्रेम की पूरी पूरी दी पूरी जिहड़ी स्टोरी है वो सदाचारक है, ना कि प्रेम के उत्ते आधारित है। इतिहासकता नहीं है, इतिहास तो संबंधित है। आधार की बनया, लोक गाथा आधार है, लोकां विच बड़ा प्रचलित सीगा ये, उसनूं आधार बना के किस्सा लिखा गया और है भी ये लोक गाथा। तो इस कारण किस्सा पूरन भगत की कथा का आधार है लोक गाथा। जे आपां नूं
हर एक जे किसी भी ऑप्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਨੰਬਰ 14 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ किस्से दा मोढी कवि तुसी मिनट लिख दे दमोदर किस्सा हीर रांझा दमोदर दा परंतु हुण देखो इन्हें थोड़ा जा की कहंदे कि प्रश्न नूं कमाया है। अकबर दे समय शाहजहां दे समय बाबर दे समय मुहम्मद शाह रंगीले दे समय आपां सिर्फ आ सोचना सीगा अपना मोढी किस्साकार कौन है अपना मोढी किस्साकार है दमोदर। दमोदर किंदा समकाली है दमोदर अकबर दा समकाली है। ई ऑप्शन अकबर चक पे कुछ नहीं करना सी तुसी सिर्फ आ सोचना सीगा बहुतियां दा गलत होया कोई लंबी चौड़ी गल नहीं सीगी सिर्फ आ सोचना सी अपना मोढे किस्साकार दमोदर है। दमोदर भी ऑप्शन दे विच नहीं है हीर भी ऑप्शन दे विच नहीं है। थोड़ा जा क्वेश्चन नूं कमाया ते आपां नूं उत्थों पता लग जांदा बई अकबर दे राजकाल दा उहदे विच बार-बार गल कीती गई है। दमोदर समकाली किंदा सी अकबर दा ते अपने किस्से शुरू कित्थों होए अकबर तो भैया ते अकबर इंदा ई ऑप्शन है अकबर है इंदा इन्ना मतलब सरल जा क्वेश्चन सी। इस दे बारे भी थोड़ा आपां सोचना है जेड़ा वो इस तरीके नाल सोचना है कि अपने प्रश्न है जो गलत ना होण अपना 50-50 च आपां कन्फ्यूज होने हैं तो उस विच आपां गलत ना होइए। और धीरे 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 मैं तुहाडी ऐसी तैयारी करा दूंगा कि जो तुसी पेपर हल करोगे पेपर जो हल करोगे ना तो 50-50 ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਜੁਗਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਰਤੀ किरती दी जी कोई गल किस्से दे अंदर नहीं होंदी बई। प्रवचन है जेड़ा वो किस्से अंदर हो सकता है बई किस्से अंदर प्रवचन है वो हुंदा है। कवियोवाच तुसी देखे होने किस्से दे अंदर कवियोवाच बहुत वरतों कीते जांदे है और जदों मैं किस्से कराए तो उस दे विच दस्सिया भी सी बई विच प्रवचन भी चल जांदा है किस्सियां दे अंदर कवि भी अपने वचन पा दिंदा है और प्रवचन भी उहदे विच चल पैंदे किस्सियां दे अंदर ताकि लोग सेध ले सकण बई। फिर है सभ्याचार देखो शैलीगत अगर जुगत की गल की जाए तो सभ्याचार नहीं होंदा सभ्याचार नहीं होंदा शैलीगत जुगत की अगर गल की जाए तो ऊड़ा ऑप्शन नहीं है बई। अगला एड़ा ऑप्शन बिरतांत बिरतांत होंदा बई कथा दा बिरतांत वर्णन है जो किस्से दे अंदर हुंदा है। कोई भी किस्सा चक लो उनके अंदर बिरतांत होवेगा ताई की कहते हैं कि इन्हें 3 ऑप्शनों में बिरतांत पाया है। इसी कारण पाया क्योंकि हर बच्चा है जेड़ा वो बिल्कुल श्योर है इस बारे हाँ बिरतांत तो होवेगा ही। उनदे विच कथा वार्ता होंदी है कथा है जेड़ी चलती है शुरू तो लैके अखीर तक बिरतांत वर्णन है उनके अंदर किया जाता है तब बिरतांत है जेड़ा वो सही है बई। अगले ते गल करिए वर्णन वर्णन है जेड़ा वो भी की किस्से दे अंदर किया जाता है बई जेड़ा पूरा किस्सा है उसके अंदर वर्णन होंदा है प्रवचन होंदा है। किस्से दे अंदर हर एक गल दा भावें वो संखेप रूप च होवे किस्से दे विच वर्णन किया जाएगा प्रवचन भी होंदा है। ए ऑप्शन है इहदा सही है परंतु जे आप ए ऑप्शन ते नहीं गए किसी दूजी तरफ आप गए तो आप ध्यान रखना सी शैलीगत जुगत के अंदर सभ्याचार नहीं आता सभ्याचार इस विच भी है सभ्याचार इस विच भी है ईड़ी ऑप्शन नहीं आवेगा बिरतांत आंदा है परंतु आप सभ्याचार नहीं आता इस कारण ईड़ी ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रकृति के बारे जड़ियां गल्लां ने वो ज्यादा प्रकृति चित्रण नहीं होंदा 12 माह जिहड़ा होंदा है उस दे विच प्रकृति चित्रण ज्यादा होंदा किस्से दे विच ऐसी कोई गल नहीं होंदी कोई थोड़ा बहुत हो जाए कोई वड्डा पक्ष है जिहड़ा इहदे विच नहीं है। अगे जे गल करिए सह ऑप्शन के अंदर बिरतांत भी सही है कथा वार्ता भी हो सकता है पर अनुकरण नहीं हो सकता भाई अनुकरण है जेड़ा वो नहीं होंदा शैलीगत जुगत नहीं होंदी। जे तुसी किसी का अनुकरण कर लोगे एवें दी एवें नकल चेपोगे तो फिर कादी वो तुहाडी शैली तो रही नहीं ना वो तो अगले की शैली होगी।
ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਅਨੁਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਚੁਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਰਣਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 16 ਨੰਬਰ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਏ ਮੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਮੌਤ ਤੇ ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਮੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਹੈ ਕਿਸ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ। ਬਈ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਾਂਤਕ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਰੋਡ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਬਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਅੱਖਰ ਟੂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੱਖਰ ਟੂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ, ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰਨ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਵਾਰਸਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਬਈ, ਵਾਰਸਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ, ਫਿਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਵਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਵਾਰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਖਾਂਤਕ ਸੀ ਬਈ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸੀ ਬਈ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਚ ਰੋਲ ਗਦੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਮੁਕਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗਾ। ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਹੀਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ 16 ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਕਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਰਸਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਬਲ ਵੀ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਬਲ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੀਰ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁਕਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁਕਬਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 17 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬਈ। ਰੋਮਾਂਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਰੋਮਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਲੋਕ ਵੇਦ, ਕਿੱਸਾ ਬਈ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ, ਲੋਕ ਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸੁਖਾਏ, ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਵਿਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕਿਕਤਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਹੈ, ਮਸਨਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਤੀਗਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਮਸਨਵੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਤੇ ਜਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਥਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਮਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਮਾਂਸ ਲੋਕ ਵੇਦ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਈ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਬਈ ਜਾ ਕੇ, ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਜਨ ਸਿਖਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਕਿੱਸਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਜਾਤਮਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸੁਖਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਤੇਜਨਾ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਰੋਮਾਂਚ। ਬਹੁਜਨ ਸੁਖਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਵਰਣਮਾਲਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਸੀ ਰਫੀ ਪੱਟੀ, ਦੇਖੋ 52 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੀ ਰਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਬਈ। ਛੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣ, 2 ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ। ਨੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੀ ਰਫੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਛੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੱਟੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀ ਰਫੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹੈ ਭਈਆ। ਆਹ ਚਾਰੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 12 ਮੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਤੀ ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਸੀ ਰਫੀ ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਥਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਦਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਊੜੇ ਤੇ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਊੜੇ ਔਰ ਐੜੇ ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਪੱਟੀ, ਸੀ ਰਫੀ 35 ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ। 52 ਅੱਖਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ से संबंधित सी, पट्टी गुरमुखी वर्णमाला से संबंधित, सी रफी फारसी वर्णमाला से संबंधित, 35 गुरमुखी वर्णमाला है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 35 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਛੰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਮੁੱਖ ਨੇ ਬਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਤ, ਦਵਈਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦੋ ਬਈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਛੰਦ ਨੇ
बैत दवैया निशानी कबित, बी ऑप्शन बैत दवैया सदकली, ईड़ी दवैया कली कबित सिरखंडी, ससा बैत सिरखंडी सद सोठा। हुण अपना पहला ऑप्शन पढ़िया निशानी, निशानी नहीं हो सकता, बैत दवैया कबित हो सकता, निशानी नहीं हो सकता भाई। तो ऑप्शन ऊड़ा ऑप्शन है जेड़ा वो गलत है। अगे बैत दवैया सदकली, हाँ भाई सारिया लिखे गए है बैत, बैत विच बहुत किस्से लिखे गए है, दवीए च भी लिखे गए है, सद विच भी लिखे है, सद च पीलू दा मिर्जा लिखा हुआ है भाई, कलियां वाली हीर लिखी सी किरसन सिंह आरफ ने, ते ये छंद तो वरते जाते हैं भाई। परंतु देखा जाए तो सिरखंडी और निशानी छंद है, सिरखंडी ते निशानी छंद है वो वार काव नाल संबंधित है, वार काव नाल। तो इस कारण भैया सर सिरखंडी आ गया, नहीं हो सकता। और ऐस विच सिरखंडी आ गया, नहीं हो सकता। सोठा नहीं गा भाई। तो देखा जाए तो सिरखंडी निशानी जिथे जिथे आया वो आप कटता, हुण कट्टन तो बाद आप देखिए तो बैत सब दवैया सदकली एक आ ही बचता भाई ऐड़ा। तो एक ऑप्शन के प्रति जे उन्हां विचों एक दे प्रति भी आप पूर्ण तौर पर आश्वस्त है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूरा पता है भाई हाँ सिरखंडी ते निशानी नहीं हो सकता, फिर भी आप इन्हां दा हल कर सकते हैं। वैसे तुसीं वेख्या ही होवेगा ਆਪਾਂ छंदां दे बारे किहड़े किस्से दे किहड़े छंद ने इस बारे विस्तारण ਆਪਾਂ पढ़िया होया है, तो उन्हां दे आधार ते ਆਪਾਂ कर सकते हाँ कि बैत दवैया सदकली है जिहड़ा वो होवेगा। अगला है 20वां, पंजाबी विच सूफी मत दा प्रवेश किस सिलसिले राही होया है? सूफी मत दा प्रवेश किस सिलसिले राही होया है? ये भी क्वेश्चन करवाया है बई तुहानू। हर क्वेश्चन ही जिहड़ा इहदे च पाया होया है वो अपने नोट्स दे अंदर हैगा, अपनी किताबां दे अंदर हैगा, परंतु बाद जदों आपां देखदे हैं बई आ नहीं गा, तुसीं उस चीज़ नूं सेम टू सेम ना देखो ना बई, तुसीं सोचो बई आ सेम टू सेम आना चाहिए सी, नहीं। कई बार वो अगले पड़ाव ते जाके प्रश्न पुछ लैंदा है जिन्हों कि आपां पड़ोसी प्रश्न कहने हैं। पड़ोसी प्रश्न आ गया हुण, पंजाबी विच सूफी मत दा प्रवेश किस सिलसिले राही होया? नक्शबंदी, सोहरावर्दी, कादरी, चिश्ती। हुण सब तो पहला आपां नूं गल करना पवेगा कि सूफी मत दा बानी कौन है भाई? सूफी मत दा प्रवेश है जिहड़ा किंदे नाल होंदा है? मोढी सूफी केड़ा है पंजाबी दा? केड़ा है भाई? फरीद है। केड़ा हैगा? फरीद है भाई, फरीद है। तो फरीद जी किस संप्रदाय तो संबंधित सन? फरीद जी किस संप्रदाय तो संबंधित सन? चिश्ती तो इस विच की होवेगा भाई? चिश्ती होवेगा। दोबारा फिर सूफी मत का प्रवेश किस सिलसिले राही होंदा है? तो सब तो पहला आपको सूफी मत का मोढी कवि बारे सोचना पवेगा। मोढी कौन है भाई? सूफी का अपने फरीद जी है, बाबा फरीद पंजाबी साहित्य के अंदर पंजाबी विच दसना है, पंजाबी साहित्य के अंदर फरीद जी। और फरीद जी किस सिलसिले नाल संबंधित सीगे? चिश्ती सिलसिले नाल संबंधित सीगे। जे हुण प्रश्न एवें पुछ दिंदा फरीद जी किस सिलसिले नाल संबंधित सीगे तो बड़ा ही सौखा प्रश्न हो जाता, बड़ा ही सौखा हो जाता। उन्हें पूछया आई है फरीद जी किस सिलसिले नाल संबंधित है, परंतु नाम नहीं दिता फरीद जी का। उन्हें फरीद जी की गल ये चीज देती कि सूफी मत का प्रवेश किस सिलसिले तो होया है? किस तो होया भाई? चिश्ती तो। चिश्ती आ गया भाई। हुण अगला है, जपजी साहब की केड़ी पौड़ी एक स्वतंत्र बाणी है? स्वतंत्र बाणी भी है भाई। जो मूल मंत्र है तो मूल मंत्र की है? मूल मंत्र जपजी साहब के अंदर है भाई, अलग तो कोई स्वतंत्र बाणी नहीं है। एवं गावे दियां कई पौड़ियां हैं भाई, परंतु स्वतंत्र बाणी नहीं है। सोदर, सोदर रागा सा महला पहला, रहरा साहिब। रहरा साहब अगर तुसी पढ़ी होए, जे नहीं भी पढ़ी ता भी कोई गल नहीं, जे नहीं भी पढ़ी ता भी कोई गल नहीं है। परंतु जे तुसी शामी किते मत्था टेकण जाने हो गुरुद्वारे जां किसे टाइम कदे भी रह रास्ता जरूर सुनी होएगी। अपने घर दे विच भी बजुर्ग करदे ने भाई, सवेरे 5 बाणियां दा पाठ करदे है, नहीं तो जपजी साहब दा पाठ हर कोई करता है। फिर शाम नूं की कहंदे है कि रहरा साहब दा पाठ ते रात नूं सोहिला साहब दा पाठ घरे हुंदा है। पंजाबी सभ्याचार नाल जिहड़े संबंधित ने वो जरूर की कहंदे है कि जदों जांदे है पिंड दे विच स्पीकर बोलदा है, पिंड दे विच जदों स्पीकर बोलदा है बई तां बाबा जी बोलदे है, जदों स्टार्ट हुंदे आपां नूं पता इन्ने वज गए बई, उस तो बाद वो शुरू करदे रहरास साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इस तरीके नाल
ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ? ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ ਆ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਈ ਸੋਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਈ ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਵਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਮੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ ਈੜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗਾਵਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੰਨੈ, ਮੰਨੈ ਹਕੀਕਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੋਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 22 ਨੰਬਰ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 961 ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ 961 ਬੰਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਬਈ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ? ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ। ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਪ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਬਈ, ਹੀਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹੀਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਪ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ, ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਈ। ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਰ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈਗਾ, ਵੀਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰੋਜੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ। ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈ ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਰਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੈ। ਹਮਦ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਈ,
सब तो पहला उस परमात्मा दा बिरद हो जे, कृपा हो जे परमात्मा दी। इश्क कीता सो जग दा मूल मियाँ, इश्क परमात्मा, इश्क है जो वह सारे जग दा मूल है बई। इश्क दे नाल ही है जग है चल रहे है। इश्क जरूरी है, प्यार मोहब्बत जरूरी है। पहला आप ही रब ने इश्क किया, पहला परमात्मा ने इश्क किया, ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। माशूक है उनकी ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਹੈ ਬਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਈਆ, ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਈ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਤਮ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਚੋੜ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਅਸਲ ਕੋਈ ਕਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਕੋਈ ਅਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਕਿਹੜੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਸਨਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਖਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮਸਨਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਮਸਨਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਕਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਮਸਨਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਯੂਸਫ ਜੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸਿੰਗਾਰ ਕਾਵ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਿੰਗਾਰ ਕਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਕਸਿਕ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ। ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਬਈ। ਸੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਕਿਹੜੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਈ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਤੇ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ 26, ਕਥਾ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਥਾ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵਾਏ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਥਾ ਅੰਤ ਕਿਹਦਾ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਰੰਤੂ ਹੀਰ ਦਾ ਮੋਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਹੀਰ ਦਾ ਮੋਦਰ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਈ। ਪਰੰਤੂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ
ਉਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਬਈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਯੁੱਧ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਊੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਹੈ, ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਖਸਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਹੀਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੀਰ ਵਾਰਸ। ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਬਈ। ਹੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸਲ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਤਾਂ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਹਿ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਥਾਂਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ 12ਵਾਂ ਮਾਝ। 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ, ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈਆ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ, ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜੇ ਬਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਨਕਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਐਜ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਊਟ ਪਟਾਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦਾ ਵੀ ਸਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਬ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ 28 ਨੰਬਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੜੋਸੀ ਦੇਤੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਪੜੋਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦੱਸਣੇ ਆ ਬਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ, ਹਾਂ ਬਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਈ, ਜਪੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ, ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੱਚ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਜੀਏ ਹਉਮੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸੰਕਲਪ, ਪਰੰਤੂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇਖੋ ਅਹਿੰਸਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੱਸੇ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ ਬਈ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੱਕਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਊਗਾ ਨਾਮ, ਹੁਕਮ, ਸੱਚ, ਆ ਵੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 50-50 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਈ, ਸਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਮ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਬਈ ਸਹਿ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਚ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਹਾਸਮ ਦਾ ਬਈ, ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਨੂ ਨਾਲ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਸੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਵ ਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਰਾਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਪੂਰਵ ਰਾਗ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਬਣ ਤੇ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੰਨੂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵ ਰਾਗ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਰਾਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੀ, ਫਿਰ ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੂਰਵ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੀਵਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਬਈ, ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚੈਟ ਕਰੋ ਬਈ। ਮੌਤ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਤ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਆਸਵਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਵਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਕਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋ ਹੈਗਾ ਊੜੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਊੜੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਊੜੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਕੀ ਪੜੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਲਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੋ ਬਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੱਚ ਦੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਊੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਊੜੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਬਈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਦੱਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਬਈ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜੇ ਵੀ ਪੱਠ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਊੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਤੇ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ।
ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 31 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਆ ਦੱਸਣਾ ਬਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਮਲਾਮਤੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਵਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਗੇ 32 ਨੰਬਰ ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬਈ, ਫੋਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਈ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ, ਲਿਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੋ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਹੈ ਬਈ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦਾ, ਲਿਖੋ ਬਈ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 4 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੂਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵਾਂ ਬਈ, 7ਵਾਂ ਸੂਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿ ਤੋਂ ਸਰੀਅਤ ਹੈ ਬਈ, ਸਹਿ ਤੋਂ ਸਰੀਅਤ ਹੈ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਤੇ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਹਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 31 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ, ਕਾਦਰੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਅੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹਬੀਬੁੱਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਹਬੀਬ ਉੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਐੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਉੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ 34 ਨੰਬਰ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ, ਫਰੀਦਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸਹੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਟ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰਖੜਾ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਮਟਕਾ, ਪਟਕਿਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਟਕੇ ਦਾ, ਮਟਕਾ ਜੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਟਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਮਟਕਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਾਵਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਾਵਾਨਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਵ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ। ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭਾਵ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਾਵਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਈ, ਜੀਵਨ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਾਵਾਨਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 35ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਬਈ? ਦੱਸੋ ਬਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੋ, CABCD ਲਿਖ ਦੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ ਬਈ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ, ਸੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। लैला मजनू भी नहीं है बई। और यूसुफ जुलेखा देखो गैर भारती कहानी है, इनके बारे में तुहानू दसिया भी होया सी बई, की दसिया होया सी, थोड़ा जिहा आपां नू विचार करना है। विचार ये करना है कि यूसुफ जुलेखा दा, देखो जी थोड़ा एवें सोचना सीगा, आपां एवें सोचना सीगा कि यूसुफ जुलेखा दा जिक्र किंदे विच आंदा है, दसो बई ऑप्शन अंदर दसो बई यूसुफ जुलेखा दा जिक्र किस चांदा है बई, दसो बई यूसुफ जुलेखा दा किंदे विच आंदा है बई। गलत स्पैलिंग लिख दिया करो, कोई चक्कर वाली गल नहीं आंदी है, शॉर्ट दे विच लिख दिया करो, मैं समझ जूंगा। देखा जाए तक जेड़ी यूसुफ जुलेखा इनका सही ऑप्शन है, परंतु हाँ यूसुफ जुलेखा कुरान के अंदर आंदा है, किंदे अंदर आंदा है, कुरान के अंदर। कुरान है जेड़ा वो भारती तो संबंध नहीं है बई, कुरान की है भारती तो संबंध नहीं है। थोड़ा जिहा आपां देखिए, जे मैं उत्थे जो तुहानू कहानी दसी सी तां उदों दसिया सी बई यूसुफ जुलेखा दा जिक्र कुरान के अंदर आंदा है, कुरान भारती सभ्याचार तो संबंधित नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस कारण की है कि आ गैर भारती कहानी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੰਧ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜੋਸਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ। ਸਿੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲैला मजनू हो गया, देखो सोहनी महीवाल हो गया, ये पंजाबी सभ्याचार संबंधित है। गैर भारती यूसुफ जुलेखा ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਬਈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੁਰਾਨ यूसुफ जुलेखा। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 36, ਸੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ। ਸੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ।
सीरी फरियाद का किस्सा लिखने वाले फजल शाह ने सीरी फरियाद लिखी है भाई। फजल शाह ने सीरी फरियाद लिखी है या नहीं लिखी? नहीं, फजल शाह ने सीरी फरियाद नहीं लिखी है। फजल शाह दी सोहनी है भाई, फजल शाह दी सोहनी है। मुकबल दी हीर है। हासम है जेड़ा, उसने भी सीरी फरियाद जेड़ी है उस दे बारे जे चर्चा करिए तो हासम दी सस्सी मशहूर है भाई। अहमद गुजर, आडत, सदीक लाली, ये जेड़े बंदे है। सदीक लाली ने यूसुफ जुलेखा लिखी है भाई, आडत ने सस्सी लिखी है भाई, अहमद गुजर ने हीर लिखी है। ते सीरी फरियाद के बारे गल करिए, फजल दीन आ गया भाई, कादर यार आ गया, करीम बख्श आ गया, आ नहीं है भाई। ठीक है, अगले शह ऑप्शन से अगर गल करिए, अहमद यार ने बड़े किस्से लिखे है भाई। अहमद यार ने बड़े किस्से लिखे है भाई। अहमद यार ने बड़े किस्से लिखे है तो भाई सीरी फरियाद भी उन्हें लिखा होगा। मियाँ मोहम्मद बख्श सीरी फरियाद लिखे है भाई। कान सिंह सीरी फरियाद लिखे है। परंतु कान सिंह के बारे अगर आपको नहीं भी पता भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं। अहमद यार बारे आपको पता है, मियाँ मोहम्मद बख्श के बारे पता है। दो ऑप्शन अपने सही हो रहे हैं। उत्तले वालियां चो किसी च भी की कहते दो ऑप्शन सही नहीं हो रहे भाई। मुकबल ने हीर लिखी है, ये गलत हो गया, इसका ऑप्शन गलत हो गया। इतने सदीक लाली है, सदीक लाली ने आपको पता है जुलेखा लिखी है भाई, और आडत ने सस्सी लिखी है। तो ये भी की कहते हैं कि नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आ भी नहीं हो सकता। फिर उत्थे गल करिए फजल दीन, कादर यार, करीम बख्श, ये भी नहीं है भाई। आ सह ऑप्शन है वो सही है भाई। अहमद यार, मियाँ मोहम्मद बख्श ते कान सिंह। हुण अगे गल करिए सूची भाई। सूची दे विच आपां नूं एक सूची च किस्साकार दिते है, दूजे छंद दिते गए है, तो इन्हां बारे आपां चर्चा करनी है। हीर है जिहड़ी, हीर किने लिखी है भाई? हीर अहमद गुजर ने जिहड़ी हीर लिखी हैगी है वो किस दे विच लिखी है भाई? अहमद गुजर ने हीर किहड़े छंद च लिखी है दसो भाई, किहड़े च लिखी है अहमद गुजर ने किहड़ी छंद च हीर लिखी है? 3 बैत इन्हें लिखनी है। झूलना किहड़ा छंद वरत्या है? झूलना वरत्या भाई। अहमद गुजर ने झूलना वरत्या, पर वह बैत दे कैडर दा है। अहमद गुजर का बैत है भाई, बैत छंद है वो जो झूलना बैत नाल मिलता है, इस कारण उन्होंने बैत छंद कहा जाता है। झूलना उसका झूलना आंदे, झूलना नहीं गा भाई, बैत है, तो इस कारण आप बैत इनू सही कर रहे हैं भाई। हीर अहमद गुजर हो गया, बैत। हुण थर्ड देखना भाई किन्ने विच है। थर्ड ऐड़े विच भी है और सस्से विच भी है। इन्हां दोनों फसवां में लग गया। आपां हुण ऐड़े ते सस्से दे उत्ते विचार करना है भाई। दो तो अपने बाहर ही चले गए। जे अपना आसवस्त है, जे आप आसवस्त नहीं गए फिर उस तो अगे ते तुरांगे भाई। अगले जो आप तुरांगे यूसुफ जुलेखा हाफिज बरखुरदार, इसने की किया भाई? हाफिज बरखुरदार ने केड़ा छंद वरत्या है भाई? हाफिज बरखुरदार ने वरत्या दवैया, कबित या ड्योडा। हाफिज बरखुरदार ने दवैया वरत्या भाई। यूसुफ जुलेखा की वरत्या दवैया। जे आपको नहीं पता था उस तो अगे टुरीए भाई। आप उस तो अगे टुरदे आप हीर भगवान सिंह कबित के अंदर है। ये आपको पता है भगवान सिंह ने हीर लिखी है कबित, किरसन सिंह ने हीर लिखी है कलियां दे विच भाई। तो ये ऑप्शन इस नाल आपां करता। सस्सी पुनू हुण जे नहीं भी पता तां भी आपां उत्तर ते पहुंच चुके हैं भाई। ए उत्तर सही है, परंतु फिर भी जे आप दो सही तरीके नाल नप लेने तो अपनी गल बन सकती है। सस्सी पुनू ने बेबल लिखा है, बेबल ने जो सस्सी पुनू लिखा वो ड्योढ़े छंद के अंदर लिखे। बेबल ने सस्सी पुनू लिखा ड्योढ़े छंद के अंदर लिखे। तो इन्हां जो मिलान करते हैं तो एड़ा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हुण अगले ते गल करिए कि गुरमत विश्व दृष्टि के मुख लक्षण ने। जिहड़ी गुरमत विश्व दृष्टि है उहदे मुख लक्षण की है भाई? गुरमत विचारधारा दे हुक्म की सर्व व्यापकता। हाँ भाई, हुक्म की सर्व व्यापकता ये हो सकता है भाई। हुक्म हुणी आप गल की गुरमत विचारधारा के अंदर, उनके अंदर हुक्म की गल की, परमात्मा के रजा की गल की होनी। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, ए ऑप्शन सही है भाई। हुण उस तो बाद गल करिए इस तरीके के जो ऑप्शन आपको करने होंगे बड़े सरल होंगे है। थलड़े पासे उपरोक्त का सही जुट है, जुट सही करना, तो कोई इनके खास गल नहीं है। देखो सरगुण ब्रह्म, सरगुण स्वरूप की गल सिख विचारधारा नहीं करती भाई। मूर्ति पूजा का खंडन है। सरगुण स्वरूप का सरगुण स्वरूप की सिख विचारधारा निर्गुण स्वरूप की गल करती है। आ निगा भाई, आ निगा 2 नंबर ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर बाहर हो गया भाई। हुण अगले ब्रह्मंडी विधान विच विश्वास। हाँ, ब्रह्मंडी विधान च विश्वास है भाई। उस परमात्मा ने सारा कुछ बनाया और कण कण दे विच परमात्मा वसिया होया है। इस गल का विश्वास है जिहड़ी सिख विचारधारा करती है। तीजा ऑप्शन सही है। हुण चौथा अवतारवादी विचारधारा उत्ते सिख विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है भाई। अवतारवाद तो
ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਤੀਜਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰਾਈ, ਕੋਈ ਬੈਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬੈਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ। आत्मक ते ब्रह्मंडी विधान आ नहीं है भाई, ब्रह्मंडी विधान तो प्राथमिकता नहीं है, इस कारण उड़ा ऑप्शन नहीं है। ब्रह्मंडी पसार है भाई, आत्म कुछता नहीं है, आत्मक चेतना त्रैश नहीं भाई। आ है निर्वैरता ते ब्रह्मंडी चेतना, इस विचार है निर्वैरता, इस विचार है ब्रह्म पसार, ब्रह्मंडी चेतना के बारे गल की गई है। हुण अगली गल करिए, किस्सा रूप नूं दवैया छंद विच लिखण वाले किस्साकारां दा सही जुट है। दवैये छंद विच लिखण वाला भी केड़े केड़े बंदे हैं जिन्होंने दवैये च लिखे भाई? दमोदर ने लिखे। किसने लिखे? दमोदर ने लिखे भाई। मुकबल ने, बीबल ने, मुकबल ने हीर लिखी है बैंत छंद के अंदर, मुकबल ने हीर लिखी है बैंत छंदर दे अंदर, और बीबल ने हीर लिखी है बैंत छंद के अंदर, और बीबल ने सस्सी लिखी है ड्योडे छंद के अंदर। होनी गल कीती सीगी नहीं, उन्हें मुकबल ने लिखी है भाई। और इस तो बाद जो गल करिए, मुकबल है जेड़ा उसने हीर लिखी है, मुकबल ने हीर लिखी है बैंत छंद के अंदर, बीबल ने हीर लिखी है बैंत छंद के अंदर, और बीबल ने सस्सी लिखी है डोडे छंद के अंदर। दवैये छंद की वरतों नहीं की, ना तो बीबल ने की ना ही मुकबल ने की। दमोदर ने दवैये छंद के अंदर गल की है, चिराग अवान ने भी दवैये की गल की है, दवैये छंद के रचना की है। तो आ शह ऑप्शन सही है भाई, दमोदर ते चिराग अवान। आ इस कारण क्वेश्चन शामिल किए गए है ताकि यह जे क्वेश्चन आ जाते हैं जुट आले, तो यह भी तुहानू पता होवे भाई जुट आले प्रश्नों नू किद्दां करना है। प्रश्न देख के आप डरिए ना, किवें करना आप कर दिए। इस कारण वैरायटी, हर प्रकार की वैरायटी शामिल की गई है ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रश्न नू हल कर दे। कोई ऐसा ना लग्या लै जा प्रश्न तो मैं देखा ही नहीं। दमोदर ते चिराग अवान दवैया छंद की वरतों करते हैं। अगे 41, सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखण वाले किस्साकारां दा सही जुट है। जिन्हें सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखिया उनका सही जुट दसना है भाई, केड़े केड़े ने। सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखिया रुकनदीन, हामद ने हीर लिखी, अखबार हामद वगैरह वो लिखे, तो हामद ने हीर लिखी है भाई, सस्सी पुन्नू नहीं आनी। सदीक लाली है जेड़ा, सदीक लाली ने जुलेखा लिखी है भाई, तो ए ऑप्शन उड़ा ऑप्शन नहीं है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जे सीधा क्वेश्चन आ जाता सस्सी पुन्नू किने लिखी है, एक एक आपको ऑप्शन दे देता तो बड़ा सरल हो जाता। थोड़ा जा अगर स्टैंडर्ड चकना चाहे तो इस तरीके के क्वेश्चन पाए जाते हैं भाई, ताकि थोड़ा दिमाग खर्च करना पवे भाई किन्ने की लिखे है। कादर यार अहमद गुज्जर ने हीर लिखी है, मुकबल ने हीर लिखी है भाई, होनी आप गल की है, एड़ा ऑप्शन भी नहीं है। फिर उस बाद ईडी ऑप्शन आदत ने सस्सी लिखी है भाई, आदत ने सस्सी लिखी है। अहमद यार ने बहुत सारे किस्से लिखे है भाई, अहमद यार ने बहुत सारे किस्से लिखे है, तो जाहिर जी गल उन्हें सस्सी भी लिखी होनी है। आदत ने सस्सी लिखी है, अहमद यार ने सस्सी लिखी है, बीबल ने भी सस्सी लिखी है। मैं होनी कह के हटे, बीबल ने सस्सी लिखी है डोडे छंद के अंदर, बीबल ने सस्सी लिखी है डोडे छंद के अंदर। तो ईडी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, आदत अहमद यार ते बीबल। अब हुण अपने को ऑप्शन आ ही गया, अगे आपको जान की लोड़ ही नहीं, जे आप नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो आप पढ़िया वो तो आपको पता होना चाहिए ना। आदत अहमद यार ते बीबल आप पढ़ी है सस्सी,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਈ डी ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਚਨਾ ਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਬਾਈ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੱਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੱਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੱਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਢੇਰੀ ਟਾਣੀਆਂ ਲੋ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਸਾਰਾਗੜੀ, ਜੰਗ ਜਮਰੋਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। परंतु जो आप पढ़िया हुआ है उस बारे का निशाना लाओ ना। आप पढ़िया हुआ है जंग ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ पठाना कादर यार ने लिखी है बई, जंग ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ पठाना कादर यार ने लिखी है। जे आप ऑप्शन के अंदर देखिए तो ऊड़े ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन है उनका एक नंबर सही हो रहा है, बी ऑप्शन एक सही हो रहा है। बी ऑप्शन थले एक किथे भी नहीं आ रहा, एक ना नहीं अपन उत्तर मिल गया। कई बार एवें होंदा है ते कई बार एवें होंदा है कि एक ना नहीं अपन उत्तर मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, आप देखना है एक ना अपन उत्तर मिल रहा है, ऊड़ा सही है। उस तरह की है कि दूजिया उत्ते अपन कुछ याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपन नहीं पढ़े हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार एवें हो जाता है बई, वो भी एक कावे वो ही आप भुल जाइए, फिर कुछ नहीं बनना, फिर छड़ना पवेगा। एक आपां दा अपने नोट्स च देखा जाए सीगा और या आप पढ़िया होया सी एक, वो भी आप भुल गए, फिर नहीं कुछ बनता, फिर छड़ना पऊगा क्वेश्चन नूं। वरना आपां एक नाल कादर यार फिर उस ते आपां विचार कर लवांगे बई। जंगनामा हजरत अली है जिहड़ा वो है अजीज दा, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ पठाना कादर यार, जिहड़ी सारागढ़ी हैगी है चूड़ सिंह, जमरोद है जिहड़ा जमरोद है आलम दा। हुण उस तो अगे आपां गल करिए, किस आलोचक ने शाह मुहम्मद नूं पंजाब दा कौमी शायर के, पंजाब दा कौमी शायर जे तुहानूं पता है तो ठीक है, नहीं तो छड्डना पवेगा बई क्वेश्चन। कुरैसी कौमी शायर, कुरैसी कौमी शायर बई, कुरैसी है इसका, और जे तुहानूं पता है तो ठीक है, नहीं तो छड्ड दो बई, पेपर छड़ना पऊगा। जो पता है तो कर दोगे, नहीं तो छड़ना पऊगा। कोई तुक्का कोई विश्लेषण अंदर नहीं होएगा। अगे शाह मुहम्मद के जंगनामे विच किहड़े स्थानां उत्ते होईयां लड़ाइयां दा वर्णन है, किहड़े किहड़े स्थानां उत्ते होईयां लड़ाइयां दा वर्णन है बई। इहदे विच आपां देखिया है मुदकी, फेरू शहर, बद्दोवाल ते सबरावां बई, मुदकी, फेरू शहर, बद्दोवाल ते सबरावां, ऊड़ा ऑप्शन सही है बई। ठीक है, रामनगर की गल आपां कीता नहीं ना, रामनगर की कीती ना चलियां वाली दी कीती, आ नहीं हो सकता। फिर अगे देखा चिलियां वाला, इनकी गल नहीं की बई, चिलियां वाला नहीं हो सकता। अगे देखिए तो रामनगर नीगा बई, रामनगर नीगा, सारे ऑप्शन ऊड़े सही है, सारे ऑप्शन ऊड़े सही है, तो ऊड़ा ऑप्शन सही है बई अपना। अगे 45 नंबर, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ, ਜੰਗਨਾਮਾ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ लिखे है बई, केड़े केड़े लेखकां ने लिखा उस बारे करिए चर्चा। मोहम्मद बूटा गुजराती ने किससे लिखे है भाई, ऐसा कुछ नहीं लिखा। शाह मुहम्मद ने जंगनामा लिखा, बिल्कुल लिखे है। कादर यार ने भैया जंगनामा सिंघा फरंगी नहीं लिखा था, सिंघा ते पठाना वाला वो लिखा दे, फरंगी नहीं है पठान है कि दे चक्कर खा जाओ। तो पहला ऑप्शन नहीं गा बई। दूजा करम सिंह, कान सिंह बंगा, कान सिंह बंगा तो है परंतु करम सिंह नहीं है बई। करम सिंह ने तो सोहनी लिखी है, सोहने करम तुहानूं कराया सी, सोहनी मेवाल लिखे है, आ नहीं लिखा था। ते उस तो बाद शाह मुहम्मद ने लिखा जंगनामा सिंघा फिरंगियां, लिखा जंगनामा सिंघा ते फिरंगियां, शाह मुहम्मद ने लिखा, मटक ने लिखा बई। जे अपन दो भी पता है ता भी कोई दिक्कत नहीं। शाह मुहम्मद ने लिखा है, मटक ने लिखा है, कान सिंह बंगा, आ सैफ ईडी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है बई। आनी राय शाह मुहम्मद बरकत आनंद अपन नहीं पता, शाह मुहम्मद का पता बाकी नहीं पता, छड़ दो बई, आ नहीं हो सकता। सै ऑप्शन ईडी ऑप्शन बई, ईडी ऑप्शन सी ईडी सही है। शाह मुहम्मद मटक कान सिंह बंगा, ईडी ऑप्शन सी सही है 45वें दा। अगे 46 नंबर, पंजाबी वीर कावधारा विच चंडी दी वार दी उभरदी विलक्षणता है, चंडी दी वार दी उभरदी विलक्षणता दसनी है बई। ऊड़ा ऑप्शन स्त्री नायक ते युद्ध वर्णन, हाँ युद्ध वर्णन है बई। स्त्री नायिका पर इसे की निर्गुण स्वरूप की गल की गई, इस विच सरगुण स्वरूप की गल नहीं की गई, इस कारण ऊड़ा ऑप्शन नहीं हो सकता। किधर ऊड़ा लगा दो।
ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਕਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ जगह मिथहासकता है बई, मिथहासकता है। इस कारण एड़ा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऊड़े ऑप्शन एक बार आप छड़ता है बई। अगे चलते हैं युद्ध चित्रण विच वीर ते सिंगार दा सुमेल। बई वीर ते सिंगार दा सुमेल है युद्ध चित्रण दे अंदर हैगा। हुण आपां इन्हां दो ऑप्शन ले लिया। पौड़ी ते निशानी छंदी वरतो, ये तो छंदा के बारे देता, विलक्षणता की इहदे च कोई गल नहीं है। छंदा छुंदा के बारे देता, इहनूं कड्डो। हुण आपां अपना ऊड़ा ते ईड़े दे विच जे कोई बच्चा कन्फ्यूज हो गया होना बई, ऊड़े ते ईड़ी दे विचों कन्फ्यूज हो सकदा सी, तां इस ऑप्शन नूं तां एवें कट देना बई निर्गुण स्वरूप की गल कीती गई है। किस दी गल कीती है? निर्गुण स्वरूप की गल कीती गई है बई। तां करके इस्त्री नायिका की जगह वो निर्गुण स्वरूप हैगी है। तां करके इहनूं ऊड़े ऑप्शन नूं अपना है जिहड़ा वो सही नहीं होवेगा। युद्ध चित्रण च वीर और श्रृंगार का वर्णन किया गया है बई किस तरीके नाल जिहड़े वो सज धज के आंदे हैगे है। माता भी सजी होंदी है ते वो जिहड़े एंटी पार्टी वाले बंदे हैं वो भी पूरे सजे होंदे है। ते इत्थे जरूरी नहीं कि उन्होंने लिपस्टिक बिंदी लाई होवे। उन्होंने की कर रखा है? तलवारां है उन्होंने कोल तीर कमान है, तलवारां हैगियां, बरछे हैगे है, अड अड मतलब हथियार है, उन्होंने वो संगारे हुए है। तो ईड़ी ऑप्शन है वो सही है। अगे 47 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने बाबा फरीद नूं पंजाबी दा चौसर कहा? जे पता है तो ठीक है, नहीं तो छड़ना पवेगा। 47 नंबर, जे पता है तो ठीक है, नहीं तो छड़ना पवेगा। चौसर दीवान सिंह। चौसर का की है? दीवान सिंह है भाई। मोहन सिंह दीवाना, दविंदर दीवान ते साधु राम। दीवान सिंह सही है। जे पता है तां ही करना, नहीं तो एवें पंगे लैण दा कोई फायदा नहीं, नेगेटिव मार्किंग चले जाओगे तुसीं। बुल्ले शाह दे कलाम दे मुख लक्षण है भाई, बुल्ले शाह दे कलाम दे मुख लक्षण है। इस तरीके का क्वेश्चन आपां नूं एवें देख के देखो, बिल्कुल भी आपां नूं इस विच नहीं होना। इस तरीके दे ऑप्शन आ जांदे भी थल्ले 3 ऑप्शन दिते होंदे, बड़ा ही ये सिर्फ प्रमाण वास्ते दिता है, उपरोक्त विचों सही है, सिर्फ प्रमाण वास्ते तुहानूं दिता है। बड़ा ही मतलब देखण तुहानूं एवें लग रहा थल्लों मैं कि थल्ले फसमे हुंदे ते नहीं, ये सिर्फ प्रमाणा आचार्य है और इहदे च कुछ भी नहीं है। जे आपां नूं पता बुल्ले शाह दे कलाम दे मुख लक्षण है बई, इस दे विच आपां नूं सिर्फ थल्ले 3 ऑप्शन दिते हुए है। कहण दा भाव कि एक ऑप्शन जिहड़ा गलत है ओनूं कढना है। जिहड़ा एक ऑप्शन 3 तां थल्ले दिते ही होए है, आपां नूं एक दे उत्ते विचार करना है बई, सिर्फ एक दे उत्ते एक कढदी। और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो एक जिहड़ा अलग होंदा है ओनूं कढदे होंदे, एक ऑप्शन जिहड़ा गलत होंदा है या सही होंदा है उसनूं आपां चुनदे हैं और बाकी जिहड़े की कहंदे हैं कि छड़ दिंदे हैं, करते हैं। यह भी एवं ही है, परंतु इन्हें थल्ले 1 2 3 1 3 4 एवं लिख के ना एवं भरमाता जवाकां नूं। कई बार एवं होंदा, पर आपां भरमाउंदे नहीं गे, आपां इसी कारण इसनूं पाया होया है। बुल्ले शाह दे कलाम दे मुख लक्षण है, मुख लक्षण किहड़े किहड़े है वो दसदे है। और जे जे वो एवं लिखदा बुल्ले शाह दे कलाम दा मुख लक्षण नहीं है तो आपां नूं एक छांटना सीगा। हुण क्या मुख लक्षण है वो आपां देख लांगे बई, तिन्नां विचों एक नीगा ओनूं आपां करना है बई। बुल्ले शाह शरीयतवादी की है? शरीयतवादी भैया, शरीयतवादी। बुल्ला शरीयतवादी नहीं सीगा, बुल्ले शाह शरीयतवादी नहीं सी भाई, नहीं सी। ए ऑप्शन नहीं, एक ही है नहीं, बस हो गया, इन्ना ही काम सीगा। रोह विद्रोह हैगा, समाजिक ते राजसी चेतना हैगी है, तौहीद हैगी है, बस देख लेना एक किंदे विच नीगा, एक एड़े च नीगा, एक किस नीगा? एड़े च नीगा भाई, इस एक नीगा आ रहा, ला दो इनू, बस इन्ना ही काम सीगा। जदों 3 ऑप्शन थल्ले दिते हुए आ गए तां समझ लो बिल्कुल प्रमाण की लोड़ नहीं है, 3 दिते हो गए। बाकी भी आप एवें करते हैं, 4 चों एक छांटना होंदा है, मतलब एक उत्तर होंदा है, 3 गलत होंदे हैं। इस विच की है, एक की कहते हैं कि गलत है, 3 उत्तर है, तो एक ही छांटना होंदा है, सारे च एक ही छांटना, इस भी एक छांटना। तो इस चाह बुल्ले शाह दे कलाम दे मुख लक्षण नहीं है वो छाट लांगे, शरीयतवादी नहीं गा भाई, बाकी सारे है। मुख लक्षण है बुल्ले शाह दे कलाम दे मुख लक्षण है केड़े केड़े है? रोह विद्रोह है, समाजिक ते राजसी चेतना है, तौहीद है, आ हैगे है भाई, आ गया एक कट रही अपने उत्तर आ गया भाई। अगला पंजाबी सूफी काव्य दे प्रगटा बिंदु, इनदे 2 कढने हैं भाई आपां, ते जे 1 2 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन आ जान, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, किसी च एक छांटना किसी 2 छांटना, आपां छांट दांगे। पंजाबी सूफी काव्य दे प्रगटा बिंदु ने कोई 2 दसने हैं भाई। शरीयत दे हक च द्वंद, सही है, शरीयत दे हक विच द्वंद है भाई, कोई कहता शरीयत मननी है, कोई कहता नहीं मननी, उनके हक दे विच द्वंद है, कई हक च है कई नहीं गए। तो एक ऑप्शन है प्रगटा बिंदु है वो सूफी दा भाई। दूजा विद्रोही सुर है भाई, बुल्ले शाह दी विद्रोही सुर सीगी, सुल्तान बाहू ने विरोध किया है,
ਭੰਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਪ੍ਰਗੀਤਾਤਮਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗੀਤਾਤਮਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਵੈ ਭੁਲੇਖਾ, ਸਵੈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭੇਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ। ਸਵੈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਨੀਗਾ ਬਈ, ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੈ ਪਛਾਣਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੈ ਤੇ ਨਿਜਵਾਦ, ਨਿਜਵਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਅਮੈ ਤੇ ਨਿਜਵਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਸੂਫੀ ਚੰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਿਜਵਾਦ ਨਿਜਵਾਦ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਰੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗੀਤਾਤਮਕ ਪ੍ਰੈਗੀਤਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਂਦੋ ਰਾਜਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੋਈ। ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਣ ਹੋਈ, ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਂਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਧੀਂਦੋ ਰਾਜਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਾ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੇ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦਮੋਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਮੋਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਰਸ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਸੀ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਰਸ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ। ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਮੁਕਬਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੱਟ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਰਸ ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਮੋਦਰ ਜਾਂ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬਈ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।